I was waiting for a good subject to come my way. And for a very challenging role, especially for the girl character. I just didn't want to do any film. And I always had that conviction that, I want to do something really challenging. And when I first auditioned for this film, it was pretty difficult, I must say. And Madhesh sir is quite a perfectionist because it was very difficult to convince him for the character. He did tell me that, that the role will be very challenging and there'll be a lot of, dialogues and there'll be a lot of work for the film to get prepared. So I took time off and actually underwent the course, and it was quite a journey, I must say. And I'm really happy that I've done this film. Hopefully, you all will get a chance to see the film, and I would love to know what the feedback is. So, முதல்ல நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் for the members of the press and my fans. 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் தமிழ் சினிமா திரும்பி வரேன். And you just love movies. Film industry first join பண்ணும்போது I was never a part of a film family. இல்லை நான் film training எதுவுமே பண்ணல. நான் by luck எனக்கு இந்த சான்ஸ் வந்திருக்கு by God's grace. And இந்த 6 வருஷத்தில் நான் எவ்வளோ எனக்கே சொன்னாலும் நான் இந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் I will not get too involved, I will not get pulled in. ஒரு addiction மாதிரி இது உங்களுக்கு தெரியாமல் உள்ள வந்துட்டே இருப்பீங்க நீங்கள். So I just want to thank the press for these 3 years. I have not done a single Tamil movie in the last 3 years, and I really want to thank all those members who actually followed up with me to see my career, my career graph progress, and all those fans who kept persuading me and kept following me to know when my next movie was. The thing I want to be very clear about is the comfort that I had when நான் இந்த படம் ஷூட் பண்ணும்போது மாதேஷ் இந்த படத்துக்கு ஹேர் ஸ்டைல் இந்த காஸ்டியூம் ஒர்க்கு பாம்பே போய் அவர் பிளான் பண்ணி சீன் பை சீன் வி ஹேட் டு காஸ்டியூமர் நாம் காண்டாக்ட் பண்ணி பாம்பேயில் அண்ட் ஹீ கேவ் அஸ் த பிளேசஸ் ஹேர் கட்ஸ் அவர் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணாங்க. ஒரு சின்ன விஷயத்தில் ஒரு சீன் எப்படி எடுக்கணும் அது பிளான் பண்ணி அவர் எடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் வாஸ் குட் டு பி பேக் இன் capable hands. And then of course Sharmila, who's my co-star, very pretty Sharmila. The reason நான் அப்படி சொல்கிறேன், என் ஃபர்ஸ்ட் நாள் நான் ஷர்மிளா கூட ஷூட்டிங் பண்ணும்போது என் ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் நான் ஒரு 10 டேக் எடுத்தேன். பிகாஸ் மூஞ்சி பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன சொல்கிறது எனக்கு தெரியாது. And of course Praveen Mani, the music was absolutely wonderful. I hope your dancing skills have done some justice to your song. It was particularly overwhelming for me. Because in the padathula we shot a lot in Shivaji House, and உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆக்டர் ஷூட்டிங் போகும்போது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான். ஸோ நான் டயட்டில் இருந்தேன், எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் அபவுட் பிரபு சார் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி, அவர் ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டபிள் இருப்பாங்க. ஸோ லன்ச் பிரேக் கொடுக்கும்போது they really overfed me and the rest of the crew. And I was thinking, all that hard work is gone on the train. But I was really taken aback by Prabhu sir and his family for his hospitality. So, this movie has been a great memory, and I just thank you all for coming to this movie launch. I told you I got into movies well up. So, the first movie was a romantic movie. And first part of it, one thing I realized, a lot of people end up stereotyping it. So, first part of it, ரெண்டாவது படத்துக்கு ஒரு 1.5 years ஆயிடுச்சு. அந்த 1.5 yearsல out of every 10 or 20 directors or ADs who came to tell me stories, so now look, Vinay is a chocolate boy, he's got a romantic feel to him, and let's do a romantic story. And you are losing out on a lot. Now roles miss out on because they genuinely put you in that bracket that you are romantic hero and you only do romantic roles. That's why I refused almost every romantic movie at that point, and I chose Jayam Vibha, which meant a lot to me. And the third movie was Modi Vilayat. I'm sure in the Masterful Learning, Miracle Pathani, that I can do a lot more than romantic. I'm not saying it's only action. That's the choice that's left up to the audience. If you are entertained, I'm satisfied. I just want to make things very clear right now for all those people. I've been silent, and I just want to thank all those first people who stood by me at that time.
எனக்கு அந்த ஸ்கேண்டல் பற்றி அந்த டேம் பற்றி எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது. எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க, ஸ்கிரிப்டில் இந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது. உங்கள் மாதிரி எனக்கு அந்த பிரச்சனை பற்றி அது நியூஸில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரிஒன் ஃபார் பீயிங் வித் மீ ஆன் திஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த படத்தை ஒரு நார்மலாக ஒரு ஜேனராக விட்டுட்டு ஒரு காமெடி ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஜேனரில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணும்போது வந்து படம் தான் அது. பார்த்துருப்பீங்க, ட்ரைலர் பார்த்துருப்பீங்க, சாங்ஸை பார்த்துருப்பீங்க. மற்றபடி டோட்டலாக இப்போது இந்த விஜயோட இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ரொமான்டிக் ஹீரோவாக தான் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஆக்ஷனை மிக்ஸ் பண்ணி காமெடி, அந்த காமெடி ஜேனருக்கு ஒரு மாதிரி மோல்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவர் இப்போ ஒரு ஹேர்லாம் பயமாக விட்டு இருக்காரு. இந்த கட்டத்தில் படத்தில் வந்து வேறு கட்டத்தில் தான் அவர் வந்து டோட்டலாக. நெக்ஸ்ட்டு ஷர்மிளா, என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு கூட சொல்லலாம். ஷர்மிளாவை ரொம்ப வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள். இந்த படத்துக்காக 2 வருஷம் வந்து வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க. பீங்லேருந்து அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்து நிறையா இந்த கேரக்டர், ஏன்னா இந்த டோட்டல் ஃபில்ம் வந்து அந்த ஒரு கேரக்டரை வந்து வச்சு தான் சென்டராக வச்சு தான் ரிவால்வ் ஆகுது. அதனால் வந்து அதுக்கு நிறையா ஃபேஸஸ் இருக்குது. லண்டனில் படிக்கிற பொண்ணு, அப்புறம் இண்டியனைஸாக இருக்க வேண்டிய பொண்ணு, அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நிறையா ஷேட்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் டெபோ காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஷி வென்ட் த்ரூ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கோர்ஸஸ், ஒரு ஆக்டிங் கோர்ஸஸ் கூத்துப்பட்டது வந்து நிறையா மோல்டிங்லாம் நிறையா பண்ணிட்டு தான் வந்து ஷி கெட் இன்டு த பிக்சர். பிரவீன்மணி மியூசிக்கு. ஆக்சுவலாக பிரவீன்மணி வந்துட்டு எப்படி தெரியுன்னா, முதல்வன் பண்ணும்போது இந்த ஷக்லக பேபி சாங் பண்ண வேண்டியது. அப்போ வந்து ரேமான் ரொம்ப டைட் ஸ்கெட்யூல் இருந்தது. ஸோ அந்த டைட் ஸ்கெட்யூலில் இருக்கும்போது பிரவீன் வந்து அவர் வந்து பிரவீனை வந்து இந்த சாங் நீங்கள் வச்சு பண்ணிக்குவாங்க பிரவீனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரவீன் தான் அதை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணது, இந்த ஷக்லக பேபி சாங். நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா ரேமான ஹாலிவுட்டுக்கு எடுத்து போன அந்த பாம்பே ட்ரீம்ஸ் இல்லையா, பாம்பே ட்ரீம்ஸ் அந்த சாங் ஃபஸ்ட்டு சாங் ஷக்லக பேபி சாங்கோட அதர் வெர்ஷன் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால ஹி இஸ் வெரி டேலண்டட் மியூசிக் டைரக்டர். ஸோ அவர் இந்த படத்தில் பண்ண வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ சாங்ஸ் ஆல் கேம் அவுட் வெரி நைஸ். எடிட்டர் வந்து விவேக் ஹர்ஷான்ட்டு. விவேக் ஹர்ஷா இப்போ நீங்கள் எப்படி சொன்னால் அவர் ஈஸியாக புரியும். ஏன்னா இப்போது பண்ண ஓகே ஓடிட்டு ஓகே படத்தோட எடிட்டர் அவர் தான். ஸோ அந்த காமெடி ஜேனரோடு வரும்போது அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டிங் பேட்டர்ன் தான் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன். அதனால் வந்து ஐ டுக்கன். ஆக்ஷன் டைரக்டர் வந்து சூப்பர் மாஸ்டர் பற்றினா எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நமக்கு எனர்ஜி வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் கம்மியாக ஒர்க் பண்ணுறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும். அந்தளவுக்கு ஹி ஒர்க் வெரி ஹார்ட். அந்த ஆக்ஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. முக்கியமாக சந்தானம் இப்போ போடுறதுல அதனால் அவர் அந்த தூரம் எங்கள் படத்துலையும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கஞ்சா கருப்பும் இருக்குது. ஸோ சந்தானம் அண்ட் கஞ்சா கருப்பு ஒரு காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அந்த படத்தில். எப்படி ஒரு லாரல் ரொம்ப பெரிய அது ஒரு ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ஃபியூஷன் ஒன்று ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அந்த காமெடியில் வந்து பயமாக அந்த காமெடி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. அண்ட் மன்சூர் அலிகான் நார்மலாக பெரிய வில்லன், எல்லாருமே அந்த வில்லன் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கேரக்டர் இதில் வந்து அவர் காமெடியன் ரோல் பண்ணி ஆக்சுவலாக வில்லன், பட் அதை வந்து காமெடிக்கலாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூஆர் ஸோ ஏன்னா நியூ டு த இந்த மாதிரி இருக்கும். லிரிக்ஸ் வந்து வாலி சார் 2 பாட்டு எழுதியிருக்காங்க, கபிலன் 2 பாட்டு எழுதியிருக்காங்க, விஜய் ஒரு சாங் எழுதியிருக்காரு. வாலி சார் அதான் வந்து இதில் வந்து பெருசாக ஒன்று போட்டிருக்கோம். சென்னைக்கு வந்தாண்ட தோனி அவன் 6 அடித்தா மெரினாவே காலின்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு. ஸோ அந்த சாங் பெருசாக அதான் சொல்லுறேன். எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் டெக்னிக்கல் டீமோட இந்த படம் ஒரு முழுக்க டெக்னீஷியனை நம்பி பண்ண படம். அது ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் வந்து தான் ஹீரோயின் அது முழுக்க ஒரு காமெடி ஜான்ரோவில் டோட்டலாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோட டைட்டில் மிரட்டல் டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மிரட்டல் டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் என்ன விஷயம்னா 100% தில்லுமுல்லுங்கும்போது வந்து தில்லுமுல்லு அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் த பேட் காஸ். எந்த ஒரு கடுமையான விஷயத்தையும் நீங்கள் காமெடியாக ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா
அதை வந்து ஸ்மூத்தாக மலர்ச்சியாக முடிச்சிட முடியும். ஒரு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஃபைட் பண்ணாலும் அந்த காமெடி பட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹீ வில் கோ ஸ்மூத். அதுதான் நீங்கள் போய் முறைச்சிட்டு சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ மிரட்டி சாதிக்கணும்னா நீ திருமூல பண்ணி சாதிக்கலாம். அது 100% இருக்கும்போது வந்து 100% திருமூலம் போது இட் பிகம் அ காமிக்கல். நீங்கள் திருமூலன்னு சொல்லிட்டா கெட்டவங்க ஆகிடும். 100% திருமூலம் போது இட்ஸ் பிகம் அ காமிக்கல் தே. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு அதை வந்து 100% திருமூலம்னு சொல்லி பண்ணோம். அது ஒரு ஃபியூஷன் தான். டோட்டலாக எல்லா படத்துலையுமே எனக்கு தெரிஞ்ச படங்களில் நான் பண்ண படம் இது வரைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஷங்கர் ஃபார் லாங் டைம் பீப்புள் யூனோ அண்ட் அப்புறம் ஜென்டில்மேன், இந்தியன், காதலன், ஜீன்ஸ், முதல்வன், அந்த ஸோ எல்லாத்துலையுமே எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா படங்களையும் ஒரு காதல்ங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயமா வரும். ரொமான்ஸுங்கிறது இல்லாத ஒரு படம் இல்லைங்கிறது எனக்கு ரொம்ப 1% தான் இருக்கும். நீங்கள் எந்த படம் இருந்தாலும் அது ஒரு ரொமான்ஸ் ஆங்கிள் ஒன்று இருக்கும். அதனால் ரொமான்ஸ் இஸ் நாட் நியூ டு மீ டு ஹேண்டில் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஸோ அது வந்து ரொமான்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை. பட் இதில் என்னன்னா ரொமான்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதுதான் அது வந்து ஒரு விஷயம். அந்த ரொமான்ஸ் கூட ரொம்ப சீரியஸ் லவ் அந்த மாதிரி எடுத்துன்னு போகாமல் அதை வந்து காமிக்கலாக அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கிறதுனால வந்து இட்ஸ் ஸோ ஈஸி ஃபார் மீ டு டூ தட். வினய்ங்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு யாருமே பார்க்கக்கூடாது. கேரக்டராக மட்டும் தான் பார்க்கக்கூடாது, ஆர்டிஸ்டாக பார்க்கக்கூடாதுனால தான் வினய் நான் காசு பண்ணது. நான் ஃபஸ்ட்டே நிறையா சொன்னாங்க, இந்த ஸ்கிரிப்டை நிறைய பேருக்கு தெரியும். இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நிறைய பேருக்கு எவ்ரிபடி வாண்ட் டு டூ திஸ். பட் இதுக்கு வை வென்ட் ஃபார் வினய் இஸ் ஐ வாண்ட் காஸ்ட் அ பர்சன். இவர் இதுதான் பண்ணுவார்னு நினச்சி வந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. வினய் இப்படி தான் பண்ணுவார் அப்படின்னு நினச்சி வந்தால் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக ஸோ அதுதான் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ யூ ஒர்க் ஹார்ட் டு மேக் திஸ் ஹேப்பன். நிச்சயம் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கிற நம்பிக்கையோட எங்களோட குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து உங்களோட வருகையால் எங்களை பெருமைப்படுத்தியதற்கு உங்களுக்கு மனம் குறைந்த சிரம் தாழ்ந்த நன்றி.